آسان چیسٹ متا اچھا چاول کاٹا اچھا یہ کشمیری ریڈ چلی ہے. یہ سرسوں کا تیل ہے. کیندر سرکار کی طرف سے جہاں مہیلاؤں کو آتم نربھر بنانے کے لیے مختلف سکیمز چلائی جا رہی ہے تو وہی آج ہم آپ کی ملاقات جموں کشمیر کی آئرن لیڈی اور لکھپتی دیدی سے کرانے جا رہے ہیں. لکھپتی دیدی کیسے ان کا نام پڑا؟ حالیہ دنوں جب پرائم منسٹر نریندر مودی جموں کشمیر کے دورے پر تھے تو انہوں نے شاہینہ بیگم سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران شاہینہ کی خوب تعریفیں کی. شاہینہ نے اپنے کریئر کی شروعات کس طرح کی آج ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھائیں گے. جب 2017 میں آپ نے بینک سے رجوع کیا تھا تو آپ کو لون دینے سے انکار کیا گیا تھا, تو یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا؟ جی سر, میں نے سوشالوجی میں پوسٹ گریجویشن کی ہے. شادی کے بعد غریبی کے وجہ سے, غریبی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہمیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری دشواریاں پیش آئی, بہت ساری پرابلمز بھی فیس کرنی پڑی. بیکاز ایز اے فیمیل لیو ان رورل ایریا اٹ واز ناٹ ایزی ٹو اچیو سکسیز. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے حوصلہ رکھا. میں 2018 میں جب سوشل موبلائزیشن ہمارے بلاک میں ہوئی, میں نے NRLM کے ذریعے سیلف ہیلپ گروپ جوائن کیا. سر اس سے پہلے بھی میں بینک کے پاس گئی لون مانگنے کے لیے. اپنی بزنس میری چاہت تھی سر, مطلب بہت پہلے سے ہی میری چاہت کی تھی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. جب میں بینک کے پاس گئی مگر اتنا پیسہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا. جب میں بینک کے پاس گئی, بینک سے لون مانگا, انہوں نے بولا گارنٹرڈ, 2 گارنٹرڈ لاؤ, ڈاکومنٹس ایسے ایسے لاؤ. جب میں گھر آئی لیکن اتنا مطلب پاسبل نہیں تھا, پھر میں شاید ہار کے بیٹھ گئی. لیکن 2018 میں جب سوشل موبلائزیشن ہوئی, میں نے بھی NRLM کے ذریعے سیلف ہیلپ گروپ جوائن کیا. وہاں سے میں نے لون اتنا نہیں, اونلی 20,000 سر. اچھا 20,000 سے آپ نے شروعات کی؟ 20,000 میں نے لون لیے اور میں نے اپنے بزنس کی شروعات ایک اسمال ہانی فارمنگ سے کی, جو کہ میں نے ڈپارٹمنٹ سے نہیں مانگے کیونکہ وہاں سے میں ہار چکی تھی. میں نے وائلڈ اسٹائل ہانی فارم بنایا جس میں میں نے ٹوکریاں بنوا کر ان کو باہر سے مٹی لگا کر کاؤ شیڈ کے اوپر لگایا, 10-20 ٹوکریاں. اور اسی سال مجھے ایک ٹوکری سے 20 kg نکلے, 50 kg نکلے. 1,000 میں نے بیکا, 50,000 آئے. 20,000 جب میں نے واپس دیا, جب میں نے دیکھا کہ میں کچھ اچیو کر سکتی ہوں, 20,000 واپس دیے, باقی میرا اپنا بینیفٹ آیا. تب میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے گاؤں والوں کے ساتھ بات کی کہ ہم اپنے گاؤں میں ایک رائس مل ڈالیں گے, کیونکہ یہاں رائس مل کی بہت دقت تھی. لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اتنا مطلب دان ان کو نہیں نکلتا تھا جتنی کرایہ ان کو لگتی تھی. یہاں سے 80% لوگ زمیندار تھے. پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم وہ کریں گے جس سے ہمارے گاؤں کو بھی سہولت آئے گی اور ہمیں بھی روزگار ملے گا. پھر میں نے سر رائس مل ڈالی, لیکن رائس مل کچھ مہینوں کا کام ہوتا ہے. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کیوں نہ ہم اپنا یونٹ ہی اسٹیبلش کریں. سر پھر میں نے اپنا یونٹ اسٹیبلش کیا. تو آج سکسیسفلی آپ اپنا یونٹ رن کر رہے ہیں. کئی ساری مشینیں ہم نے دیکھی یہاں پر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ہم نے سنا کہ آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا جب پرائم منسٹر جموں آئے تھے تو آپ کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی, آپ کو لکھپتی دیدی کا لقب بھی دیا گیا. وہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب ممکن ہوا سر NRLM کے ذریعے. NRLM میری پہچان بن گئی. جب سر میں NRLM کے ذریعے NRLM سے جڑ گئی, وہاں کے DPMs BPMs یہاں پر آئے, انہوں نے میری قابلیت کو دیکھا, انہوں نے میری مطلب بہت ہیلپ کی سر. پھر انہوں نے بولا کہ یہی ہے مطلب PM سے بات کرنے کے لائق. انہوں نے میری ملاقات اپنے ضلع انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کروائی. انہوں نے میرا انٹرویو بھی وہاں لیا. انہوں نے بولا یہ ٹھیک بولتے, جو بھی سے آگے کچھ انہوں نے بولا ٹھیک ہے. جب DC صاحب نے میری انٹریکشن PM جی کے ساتھ کروائی, میں تو بہت ہی خوش ہو گئی کہ مجھے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع, کیونکہ ایز رورل ایریا میں رہنے والی عورت, ایز مطلب ولیج لائف, بچوں کی ذمہ داریاں, ایسے میں PM سے بات کرنا یہ مشکل نہیں سر, بلکہ ناممکن بھی. جی سر, جی سر. جب میں نے ان سے بات کی مجھے خواب سا لگا کہ میں PM سے بات کرتی ہوں, میں ریالٹی بولتی ہوں سر. سر جب سوچا نہیں تھا PM کے ساتھ ایسے بات ہوگی؟ کبھی نہیں. میری اپنی ایک
उसूल है अपना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ सर। जब मैंने उनको अपने यूनिट के बारे में बोला सर, वो वहाँ से मुझे इतनी बधाई मिली जितना मैंने सोचा भी नहीं था सर। पीएम आपकी तारीफ कर रहे थे उस टाइम? उन्होंने मेरी बहुत अप्रिशिएशन की, बहुत मेरे माँ बाप को भी बधाई दी सर। तब मुझे लगा कि शायद मैं इतनी काबिल थी, शायद मैं उस माँ बाप की बेटी हूँ जिसने ये कुछ करके दिखाया। मैं बहुत ही खुश हूँ। और इस इंट्रैक्शन के बाद सर बहुत मार्केटिंग भी हो गई, जो मुझे 1 साल में बिकता था वो मुझे शायद इंट्रैक्शन के बाद अब तक बिक चुका है। अच्छा, आप कारोबार आपका ठीक चल रहा है? लोग दूर दूर से आते हैं कि ये लखपति दीदी कहाँ रहती है। हम क्योंकि सर जो यहाँ प्रोडक्ट है बिल्कुल डिवाइन टेस्ट ऑफ प्योरिटी है सर। हम ग्रैंड प्लस ब्रांड मतलब अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल, आपने क्वालिटी मेंटेन रखी है। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, आज से 5-6 साल पहले आपके घर की माली हालत जो है ठीक नहीं थी। देखने में आया है कि आपने नया मकान भी बनाया है और आपके बच्चे खास तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज वो प्राइवेट स्कूल में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, और वो भी आर्मी गुडविल स्कूल में। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, जब मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड पेशे से एक लेबर थे। उसकी मतलब जो इसकी घर की कंडीशन, मेरे इन-लॉज़ की कंडीशन थी वो बहुत नाजुक थी, बिकॉज़ वो एबनॉर्मल फैमिली है उसकी। अच्छा। जब मेरे भी बच्चे हो गए, 3 बच्चे माशाल्लाह, मेरे 3 लड़के हैं, वो भी छोटे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैंने कुछ करके नहीं दिखाया। शायद NRLM हम गरीबों के लिए ही आई है सर। जब मैं उसके साथ जुड़ गई, एक तो मेरे घर का अच्छा खासा गुजारा भी चलता है, मेरे बच्चे अच्छे खासे स्कूल, आर्मी गुडविल स्कूल में, जहाँ मतलब मुलाजिम लोग डालते हैं बच्चों को। जी सर, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश भी होती है सर। स्कूल ही नहीं, घर में भी उनकी परवरिश बहुत अच्छी हो जाती है सर। मेरे मतलब जो मेरी जिम्मेदारी है, इन-लॉज़ की जिम्मेदारी, वो भी मैं अच्छे से निभा सकती हूँ सर। और अपना यूनिट इसके साथ साथ मेरे साथ, अगर मैं नौकरी करती, मैं एक ही करती हूँ वहाँ सर, लेकिन आज मेरे पास 5-6 लोग यहाँ काम। अच्छा, आप मुलाजमत भी दे रहे हैं अब यहाँ पे? जी, दिल को एक सुकून सा मिलता है जब मतलब लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता है, जब मेरे साथ मेरे यूनिट पे मेरी 4 दीवारी में और लोग भी काम कर सकते हैं सर। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड का रोज़गार, मेरा रोज़गार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा गुजारा, इसके साथ साथ हमारे साथ और भी लोग काम करते हैं। क्योंकि जो मैंने सर यूनिट डाला है, मैंने एक अलग थलग डाला, मैं लोगों को इन बीमारी से बचाना चाहती हूँ। अगर मैं मिट्टी भी रखूँ वो भी साफ रखूँगी सर। बिल्कुल। ये भी सुनने में आया है कि आपके हस्बैंड जो है मुलाजमत करते थे, आपने उनको वो भी छुड़वाया है, आपने बोला उनको कि नहीं यहीं पे काम करें आप। जी सर, मुलाजमत करने से एक ही इंसान, मतलब एक ही बंदा, डेली वेजर थे वो? डेली वेजर थे वो। मैंने उसको बोला डेली वेजर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से महंगाई बहुत है सर। वो एक डेली वेजर वहाँ आते हैं, मैं तो यहाँ 5-5 लोगों को रोज़गार देती हूँ सर। मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, हमारे घर की पैसा आज मेरा दरवाज़ा खटखटाती है सर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन स्कीम्स का, मतलब इन जो यहाँ आई है PM हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, जिन्होंने ऐसी स्कीम्स दिलाई जिनसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान बन गई, एक नया बदलाव आया। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार। जब उन्होंने मतलब ऐसी स्कीम्स दिलाई तभी यहाँ पर हमारे विलेजों में आई, वरना विलेज के में जो लोग रहने वाले होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर मैंने कितना भी पढ़ा होता, लेकिन मैं इनके स्कीम्स के साथ नहीं जुड़ी होती तो शायद मेरी काबिलियत वहीं ही रहती। ये मुमकिन। अपने प्राइम मिनिस्टर जी से ये कहना चाहूँगी कि जब इंसान का इरादा नेक हो, मन में सच्ची लगन हो, तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं। वो मेरे मन में है कि मैं अपना ब्रांड, अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ प्योरिटी कश्मीर से बाहर भी ले जाना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के हर घर तक ले जाना चाहती हूँ। खास तौर पर जो बांडीपोरा के बेरोज़गार नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनको रोज़गार देना चाहती हूँ, और मैं अपनी मेहनत से अपने हिंदुस्तान की, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती हूँ। और प्राइम मिनिस्टर की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ अमन लाया। इस अमन के लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना, और फीमेल्स को जो आगे लाया, क्योंकि जो ये NRLM स्कीम है सर, इससे सिर्फ फीमेल जुड़ी हैं। मतलब इन्होंने करके दिखाया कि रूरल एरियाज़ में भी ऐसी, मतलब जिसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ, रूरल एरियाज़ में भी ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी इंटेलिजेंस सुपर है, लेकिन गरीबी और बेरोज़गारी की वजह से वो पीछे रह गई थी। लेकिन जब से NRLM स्कीम आई है, उन्होंने साबित करके दिखाया कि हम ऐसी फीमेल्स को आगे ला सकते हैं सर। आज हम, मुझे लगता है मैं ही नहीं, मेरे साथ कहीं और फीमेल्स भी लखपति दीदी बन गई है सर। हर एक मतलब आज इंडिपेंडेंट है सर। बिल्कुल। शाहीना जो है, इनका ताल्लुक बांडीपोरा के ही एक गांव से है, और आज से 8-10 साल पहले इनकी शादी हुई, और शादी के बाद इनके घर की माली हालत जो है काफ़ी ख़राब थी, जिसके बाद इन्होंने उम्मीद स्कीम के तहत जो है रजू किया, और उसके बाद इन्होंने, यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, मेरे वीजे आपको दिखाएंगे, ये वो मशीन्स है जिन इन्होंने हासिल की है। और हालिया दिनों हमने देखा जब प्रधानमंत्री जम्मू के दौरे पर थे तो उन्होंने शाहीना के साथ बिल्कुल बात की और इनकी खूब तारीफ़ें कर रहे थे। शाहीना, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती है, और आज मुल्क के एक एक कोने में शाहीना को जाना जाता है, और आज शाहीना जो है पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में रोल मॉडल बन चुकी है।
बांडीपोरा से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए।